नमस्ते जीवनलता भगिनी कथमस्ति? नमस्ते भगिनी, अहं सम्यक् अस्मि। भवती कथमस्ति? अभ्यास कथं सम्यक्। चलति? बहु बहवः विषयाः सन्ति। अहं प्रयत्नं करोमि, किन्तु अम्, सन्दिग्धः अस्ति अहम् अहम् विषये। अहं चिन्तयामि, अहं सर्वं विसरामि। इवन् सन्धि अहं विसरामि। सन्धि अपि अहं विसरामि। भगिनी, त्वं उमाङ्गी भगिन्या सह गृहकार्यं कृतवती गृह Excuse me. गृहकार्यं अहं कृतवती। अहं ते अहं पुनः पुनः स्मर्तुम् इच्छामि। अम्, अहं चिन्तयामि अभ्यासं बहवः आवश्यकमस्ति। बहु 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 वः आवश्यकमस्ति। अहं चिन्तयामि अहम् उत्तीर्ण न भवामि। अहम् This year, अहं तदा एव चिन्तयामि भगिनि। अहं this तदा year एव I may fail. No. You are a good student, Bhagini. How is your son, Bhagini? He's better. He's come back home, but he's Okay. still with the fixator in his leg. He hurt his ankle very badly. So many bones are just cracked, and he's with the nails and all. He's in the bed, but he's at home now. So I don't have to rush every day to hospital and the Oh, whole day with him. That is not there. I am at home. He's comfortable. I am comfortable. But okay. still, there is lot of time to heal. Another, he cannot go back to America with this foot. He may have to take leave for a long time. Yeah. Anything once you get sick, it takes a while for to get ready. Yes. Uh, Even Sunday, I have forgotten so many things, Ta Yes, pratyay, so tavat pratyay. बहवः विषयाः सन्ति तत् कारणे अहम् अहं विस्मरामि अहमपि विस्मरामि विस्मरवति विस्मरामि विस्मरवति विस्मरामि अहं एकनिमिष अनन्तरं I need to Okay, okay. go 5 minutes, Bhagini, 2 minutes, Bhagini. I will come back and talk to you.
last one, it's अस्तु महोदय दर्शयतु so in the last page is the submit. No, where is the submit button for the audio? Oh, for audio there is, it just says you will submit and then it keeps going. In the model paper there is no such thing. I mean, so it says you will submit in Schoology. Yeah, I know. So this is the thing you have to practice. We can open one of the homework and No, then no, just no, no. It is there in the very beginning where you start from the very beginning. Before all this, there is a submission. I saw it. Yeah, I saw 2 people have submitted, 2 or 3 people. In the very beginning, before this only, where they say, it's before this. In the very beginning, when they are giving model question papers, there only they are given submission. One more this is the first page. Screen. No, one more screen you have to go. Before you click This is and the first get screen. No, Mahodaya, before you get this link. Yes, before this. Let me close this then. No. Here. Here is the submit button. Yes. Okay. Here is the submit button. This is where you will get the link for the model paper. Here you have to do the audio. Yes. Just like we do in the homework. Before you get the link, you will see the submit button, the submissions. There you have to submit. No, that So we you know. have to Question is little different. Question is that if we want to do the audio submission later So on Bhagini, and we can do this. 85 Let me show questions you. first, So will we be able to go do back this. to do that? Okay. Yeah. No, we can do this, right? So we can go next. Yeah. You can go next. So when we get to this page, it says submit 5 sentences. We come back to this, submit assignment. Yeah, exactly. Oh, okay. And then you can submit, like, do this, audio Got only, start recording, go back here, and then you can say the 5 sentences that you want to say. Once those are done, then you come back here, stop recording, and then you can insert. I thought we would say all the recording when we are there and then go back after submitting. So this is first question is done. Now you come back here, go to the next one. Again here, 5 sentences. Right? Oh, so the go second back. second part of it. Yeah. Right. So second part, again, click on that. Submit the second audio. Start recording. Yeah. So once you stop recording, insert it. Now you have 2 recordings here. 2 recording. Come back. Come back here. Go to the next question. Mahodaya, you did not close your recording session, right? You just kept it. You did not submit it. No, you should not submit until all 3 are done. Okay. So once all 3 are done, then you can put a comment here saying main examination, all 3 recordings are done, and then you can submit. Okay. There are only 2 recordings here, right? No, there is Bharat Desh Yatra or One of them. Yeah, sorry. Yeah. That will be third one. Yeah, right. All these 3. Yeah. And then you put this up. Right. Dhanyavad. So after this one, you can just go here and you can just say, this is my, for the picture or something. And then this is for whatever this is for. You can put the titles here, right? You can just say Bharata Yatra or whatever that is. Dhanyavada Mahodaya. And then I submit. have by mistake first recorded it in my this question homework. Later on, then I came to know. When last homework, I recorded this by mistake.
Mahodaya, how can you add the name to it, each recording? You can add the name too. Okay. It's okay. It's okay. No No, problem. I'll show you again. So once you go here, right, you do audio, start recording. Once you finished your recording, you do an insert recording. Then it says audio recording, webm something, right? Then you can click on edit details. Okay. It gives you a title. So you can put here add title. Okay. Dhanyavad. Right? So you can just say Pitamahasya, Pitamaha, Janmadinasya something. That is the first one. Second one is Bharata Yatra. Second, third one, whatever that is. Okay. Dhanyavad. So once all three are done, we can submit. Yeah. Okay. And I will submit it today. I've done completed it, but okay. So I can exit. I can stop sharing. Mahodaya. Dhanyavad. अस्तु धन्यवादः महोदय बहु उपयोगाय अस्ति No problem. So I just recorded 3 things and submitted 3 separate things. आम् that is also fine भगिनी, that is also fine. अस्तु सो अत्र सर्वेषां स्वागतम् अदृष्ट्वा कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा प्रार्थना भगिनी अस्तु जीवनलता भगिनी उत्तमम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं ध्यायामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य महाभक्तो सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानुमाहुतं वन्दे वन्दे संस्कृतमातरं माहेश्वर सूत्राणि अ इ उण ए र ऋक् ए ऐ ओंग ऐ औच हयवरट यमण लण यमण झभय घडदश जबगड़दश ख छटत छटतौ खफ छटत छटतौ झभय छपै शशस हल उत्तमं भगिनि बहु उत्तमम् इति माहेश्वर सूत्राणि। अस्तु गतवर्गे किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? कर्मधारय तत् पूर्वं सामान्य तत्पुरुष समासान् पठितवन्तः। गतवर्गे तत्पुरुषः एव परन्तु कर्मधारय कर्मधारय इति वदामः चेत् लक्षणं किम्? सो उदाहरणतः सामान्य तत्पुरुषः इति अस्ति चेत् पूर्वपदं विभक्ति भिन्न रूपेण भवति खलु, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इति। कथं जानीमः? उत्तरपदं मार्गदर्शनं करोति। उत्तरपदम् एवम् अस्ति चेत् सप्तमी, एवम् अस्ति चेत् पंचमी इति भवति। कर्मधारयस्य लक्षणं किम्? विशेषण भावः अस्ति, परन्तु मुख्य लक्षणम् एवम् अस्ति। एक पदार्थ एकमेव पदार्थं सूचयति, एकमेव पदं सूचयति। सो अत्र समानाधिकरणः एव कर्मधारयस्य लक्षणम् इति वदामः। कर्मधारय
समानाधिकरणः इति वदामः चेत् एकमेव पदं सूचयामः। सो अत्र नामपदद्वयं भवति, परन्तु एकमेव पदार्थं सूचयति इति। अन्य किम्? एकमेव विभक्तिरूपं वा? आम् आम्, एकमेव विभक्तिरूपं भवति। अन्य किम्? एकमेव लिङ्गं भवति वा? वचनं विभक्ति। लिङ्गं वचनं समानं। लिङ्गं पश्यामः, परन्तु वचनं समानं भवति। परन्तु अत्र विशेषणकर्मधारयः इति अस्ति चेत् तत्र सर्वं समानं भवति। इदानीं दर्शयामि। उत्तमपुरुष। अस्तु, एकनिमेषम्। कुत्र अस्ति? अस्तु, झटिति एकवारं पश्यामः। सो अत्र कर्मधारयः इति अस्ति चेत् समानाधिकरणः। सो अत्र विशेषणपूर्वपद एतत् स्मरन्तु, परन्तु तत्पुरुषः समानाधिकरणः अस्ति चेत् कर्मधारयः इति लक्षणम् अस्ति। कर्मधारयः समानाधिकरणम् इति समानाधिकरणे लक्षणानि किं? लक्षणानि कानि? समानम् अधिकरणम्, एकमेव पदार्थं सूचयति, पूर्व उत्तरपदम् एकमेव पदं सूचयति, इत्युक्ते एकः एव पदार्थः इति। विभक्तिः समानः भवति, विशेषणविशेषभावः भवति कुत्र? विशेषणपूर्वपद कर्मधारये। सो अत्र विशेषणपूर्वपद कर्मधार अस्ति चेत् उत्तरपदं पूर्वपदं समानं विभक्तिरूपं। सो अत्र लिङ्गं समानं भवति, सर्वत्र समान अधिकरणं भवति, विभक्तिः अपि च वचनं सर्वं। सो अत्र विशेषभावः यत्र भवति, सो अत्र लिङ्गवचनविभक्ति समाना भवति। सो अत्र अस्तु, सो एतत् मास्तु, अग्रे गच्छामः। ज्ञानार्थमेव। अस्तु, सो अत्र उपमानपूर्वपदं। सो अत्र अपि समानं भिन्नपदम् इति भवति, परन्तु एकमेव अर्थं सूचयामः। सो अत्र मुखम् इति अन्यपदं, कमलम् इति अन्यपदं, कुसुमम् इति अन्यपदम्, अरविन्दम् अन्यपदं, कोमलम् इति अन्यपदं, परन्तु सर्वत्र एकमेव ऐक्यं भवति। कदा ऐक्यं सूचयामः? मुखं कुसुमं, मुखं कोमलं, कुसुमम् इव कोमलम् अस्ति मुखं। सो अतः समान अधिकरणः अत्र अपि भवति, परन्तु अत्र उपमान उपमेय सामान्यधर्मः इति भवति। प्रश्नः अस्ति वा? कुसुमम् इव कोमलं, कोमलम् इति सामान्यधर्मः अथवा साधारणधर्मः अस्ति। कुसुमं कोमलम् इव अस्ति, कुसुमम् इव कोमलम् अस्ति, परन्तु अन्य पदम् एवम् अस्ति इति सूचयामः। प्रसन्ना भगिनी, प्रश्नः वा? आं भगिनी, this is, I think, good example, like when we have a more than one padam, anekasya padasya samase asti chet, left to right or right to left, which way we need to go? How Bhagini, so we are not doing that now, Bhagini. So always left to right. Udaharanatha Ramakrishna अथवा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः इति अस्ति चेत् राम लक्ष्मण प्रथमं, राम लक्ष्मण भरत इति, तदनन्तरं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एव भगिनी। धन्यवादः। अत्र बहूनि पदानि न सन्ति,
कुसुमम् इव कोमलम् एव परन्तु मुखं तादृशम् अस्ति इति मुखम् इति पदम् अत्र नास्ति उपमेयं टु वाट् वी आर् कम्पेरिङ्ग् टु द उत्कृष्टपदम् उत्कृष्टपदम् एवम् अस्ति मुखं कोमलम् अस्ति कीदृशं कोमलं कुसुमम् इव कोमलम् इति तादृशम् अस्ति कठोरं वज्रं कठोरं घनः श्यामः सो अत्र लिङ्गमपि समानमेव अस्ति लिङ्गमपि समानः अस्ति सो नरः व्याघ्रः इव अत्र व्याघ्रः इव उपमान उत्तरपदम् इति भवति अत्र व्याघ्रः इव वीरः वा शूरः वा धैर्यवान् वा इति किं साधारणधर्मः नास्ति अत्र भेदः पुनरेकवारं पुनस्मरणार्थमेव वदामि सो अत्र विस्तरेण न पश्यामः सो एवम् अस्ति सो अत्र उपमेयम् उपमानं सो अत्र एव इति पदम् उपयोगं कुर्मः एतत् अन्य दृष्ट्या मम दृष्ट्या विद्या एव धनम् इति न वदामि परन्तु अन्यस्य दृष्ट्या विद्या एव धनं सो अत्र विद्या स्त्रीलिङ्गे अस्ति धनम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति सो अत्र समानलिङ्गं नास्ति परन्तु तत्पुरुषः इति विभागे एव अस्ति कर्मधारे अतः उत्तरपदम् एव सूचयति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् नपुंसकलिङ्गे एव भवतु इति सो अत्र विद्या धनं सो अत्र समान सो किमर्थम् इत्युक्ते नरः इति नामपदं व्याघ्रः अपि नामपदं सो अत्र विशेषणं नास्ति साधारणधर्मः नास्ति सो अतः नामपदमस्ति नरः नरी न भवति नरा इति न भवति व्याघ्रः व्याघ्री अस्ति चेत् नारी प्रायः भवति नारी व्याघ्री इव इति भवति परन्तु नामपदस्य लिङ्गपरिवर्तनं न भवति सो अतः लिङ्गम् अनुसृत्य वदामः इति तथा न भवति I read somewhere very interesting Namapadams are very stubborn about giving up their lingam uttamam khalu I love that sentence sir I must say it in class with you chintita parantu visheshana padam adjust karoti अस्तु सो अत्र उपमे सो एतादृशम् अस्ति चेत् भिन्नलिङ्गं सो अत्र नामपदं विद्या एव विद्याः न भवति सो एतादृशम् अस्ति चेत् समानलिङ्गमेव भवतु इति न भवति अत्र सो अत्र अवधारण पूर्वपदं किमपि लिङ्गे भवतु परन्तु उत्तरपदमेव धनम् इति नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गमेव भवति विद्या धनं ज्ञान सो अत्र ज्ञानं नपुंसकलिङ्ग अग्निः पुल्लिङ्ग विवेकः सम्पत् स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग गुरुः देवः समानलिङ्गं तपः स्त्रीलिङ्ग खलु धनं नपुंसकलिङ्ग अत्र तपोधनम् इति अस्ति अत्र प्रश्नः आसीत् तपः इति भवति वा तपस्येव वा तपस्येव सो अत्र मूलरूपं तपस् परन्तु अन्य सन्धिकार्यं भवति तदनन्तरं उकारः इति भवति सो अत्र वयं यथा वयं विभक्तिरूपं कुर्मः तत्रापि एतादृशमेव भवति तपो इत्येव सो अत्र भिन्न सन्धिकार्यं भवति अतः सो अतः संभावना अन्य प्रश्नः अस्ति संभावना इत्युक्ते प्रायः इति प्रोबेबिलिटी इति तादृशमेव संभावना इति खलु परन्तु अत्र संज्ञा इत्युक्ते बहुषु एकः इति वदामः खलु पाण्डवेषु एकः पाण्डवानाम् अन्यतमः इति सो तत्र डेफिनिशन् एव सो तादृश रूपे एव अस्ति अत्र अस्तु सो I'm checking my notes अत्र किम् अस्ति
अस्तु सो एतादृशम् अस्ति सम्भावना इत्युक्ते जाति अस्ति उदाहरणार्थं कमलपुष्पं कमलम् इति पुष्पं कमलम् इति पुष्पम् इति संज्ञा इति सम्भावना पूर्वपद कर्मधारयः इति अस्तु अन्य प्रश्नः न आसीत् प्रश्नः अस्ति वा इदानीं महोदय नागवेणी नागकन्या अत्र नागः एव कन्या भवति न नागः एव कन्या इति न भवति इदानीं बहुव्रीहिसमासे पश्यामः नागः इव वेणी नागः इव वेणी यस्याः सा इति बहुव्रीहिसमासे भवति अस्तु सो अतः एव अहं समास प्रश्नस्य उत्तरम् इदानीं न वदामि अन्तिमभागः अस्ति बहुव्रीहि तत् सर्वं दृष्ट्वा चर्चां कुर्मः अस्तु सो अत्र कर्म अस्तु सारांशः एवम् अस्ति विशेषणविशेषभावः उपमानपूर्वपदम् उपमान उत्तरपदं तदनन्तरम् एव इति भवति अवधारण सम्भावना पूर्वपदं परन्तु वस्तुतया संज्ञा एव गङ्गा इति नदी इति बाहुल्यमस्ति तेषु एकम् इति शाकप्रियः प्रातिवः परन्तु प्रियः इति त्यक्त्वा मध्यमपदलोपि शाकपार्थिवः इति भवति अस्तु इदानीं द्विगु समासं प्रति गच्छामः द्विगु इति अस्ति चेत् साधारणतया किं भवति संख्या भवति तद्धितार्थद्विगुं न पठामः उत्तरपदद्विगुम् अपि न पठामः समाहारद्विगुः इति अस्ति तदेव पठामः सो अत्र किम् इत्युक्ते पञ्चानां गवां समाहारः सो अत्र समाहारम् इत्युक्ते अत्र सर्वं मिलित्वा एकमेव पदं भवति इति सो तत् साधारणतया एकवचने भवति नपुंसकलिङ्गे भवति सो अत्र संख्या पूर्वपदं सर्वदा संख्या भवति अपि च समाहारः समाहार इत्युक्ते समूहः सो अत्र सुबन्तपदम् इति वयं जानीमः सुबन्तपदम् अतः प्रातिपदिकं भवति तदनन्तरं सुप्रत्ययं योजयित्वा वाक्ये रचयितुं सुबन्तं पदं प्राप्नुमः तदनन्तरं वाक्ये रचयामः पञ्चानां गवां समाहारः सो पञ्चगवं सो एतत् अस्ति पञ्चगं सर्वदा तत्र नपुंसकलिङ्ग एकवचने भवति समूहः एकः एव प्रतिपाद्यते सो अतः एकवचनान्तः भवति प्रायः समाहारः अकारान्त नपुंसकलिङ्गे भवति प्रायः इत्युक्ते अधिकतया इति अर्थे भवति किमर्थम् अग्रे किमपि आगच्छति पञ्चानाम् अङ्गानां समाहारः पञ्चाङ्गम् पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम् त्रयाणां भगिनी समूहः कलेक्शन ऑफ त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इति भुवन त्रिभुवनम् चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम् युग इति प्रातिपदिकं चतुर्युगम् तिसृणां रात्रीणां समाहारः त्रिरात्रम् अत्रापि रात्र इति सो अत्र किं भवति नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम् वयं साधारणतया नवरात्री इति वदामः खलु तत् दोषाय इति अत्र अस्ति संख्यापूर्वकस्य रात्र शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः भवति नवरात्रम् इति नवरात्री इति न भवति
स्त्रीलिङ्गपदं खलु नवरात्रिः इति रात्रिः नवरात्रिः न रात्रिः इति स्त्रीलिङ्गपदं शुभरात्रिः इति वदामः परन्तु एतादृशम् अस्ति चेत् रात्रम् इति वद गो अपि स्त्रीलिङ्गपदम् अन्य पात्रं नपुंसकलिङ्गपदं युगं लोहं नपुंसकलिङ्गं लोहानां पञ्चलोहं लोहः अस्तु सो अत्र अकारान्तम् अहं स्त्रीलिङ्गपदं कुत्र इति पश्यामि इकारान्तपदं तत्र नास्ति सो अत्र नवरात्रं त्रिरात्रम् इति स्मरन्तु भिन्नरूपम् अस्ति पञ्चगव्यम् इति वदामः खलु पञ्चगव्यम् इति अस्ति चेत् तत्र किं दुग्धमस्ति ततः पञ्चविधद्रव्यं नीत्वा वयं वदामः केवलं दुग्धम् इति न गोः अस्ति ततः पञ्चविधद्रव्यस्य मेलने किं भवति पञ्चगव्यं पञ्चानां गवानां समाहारः पञ्चगव्यं सो पञ्चगवं अङ्गम् अङ्गः खलु अङ्गः वा अङ्गं वा Anganam is like 5 parts. Panchangam. Angam. Panchapatram, Tribhuvanam, Chaturyugam, Triratram, Navaratram. Astu. Agre kim bhavati? Vata ityukte kim? Vrikshaha iva, khalo? Astu. So atra लोक पुल्लिङ्गपदं त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इति अस्ति त्रिलोकी पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी प्रसिद्धपदानि खलु त्रिलोकी पञ्चवटी इति स्थलम् अस्ति खलु पञ्चवटी किमर्थं तत्र एतादृश वटवृक्षाः सन्ति वा जानामि पञ्चानां रामायणे अहं तत्र गतवती पञ्चवटी अत्र सीता आसीत् तत्र गुहा अस्ति ओ एवं नासिक् तत्र गत्वा एवं कृत्वा आगतवती तदा पञ्चानां वट आं भगिनि पूर्वं भगिनी उक्तवती नपुंसकलिङ्गम् इति खलु इदानीं स्त्रीलिङ्गं किमर्थं सो अत्र प्रायः इति अस्ति सो तत्र डिस्क्लेमर् सर्वदा भवति संस्कृते प्रायः इति सो तत्र अपवादः भवति एव भगिनि सर्वदा नियमां उक्त्वा अपवादः इति वदामः पञ्चनक्षत्र भोजनालयं पञ्चानां नक्षत्राणां समूहम् इति समाहारः इति वक्तुं शक्यते वा 5-star होटेल् उत्तमप्रश्नः भगिनी न भवति वदतु पञ्चनक्षत्रं युक्त भोजनालय अस्तु धन्यवादः भगिनी इत्युक्ते सः सो तत्र भोजनालयः पञ्चनक्षत्रं प्राप्तः खलु अस्तु सो अत्र समाहारद्विगु अन्य अस्ति अकारान्तशब्दानाम् ईकारः स्त्रीलिङ्गः भवति अकारान्तशब्दः सो अत्र पूर्वं कीदृशशब्दः समूहः एकः एव प्रतिपाद्यते एकवचनान्त प्रायः समाहारे अकारान्त नपुंसकलिङ्गत्वं भवति परन्तु कीदृशशब्दः इति नास्ति अस्तु सो अत्र अङ्गं कीदृशशब्दः अङ्गः अकारान्त पात्र अकारान्त गवाम् इति अस्ति
परन्तु गोः खलु अत्र अकारान्तशब्दः न। भुवन अकारान्त, युग अकारान्त, रात्रि इकारान्त, अत्रापि रात्रि इकारान्त, भिन्न भिन्न शब्दयुक्त। परन्तु अत्र अकारान्तशब्दानां ईकारः स्त्रीलिङ्गः भवति। सो अत्र त्रिलोक इति एव आगन्तव्यं खलु। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोक, परन्तु त्रिलोकी वस्तुतया अत्र त्रिलोकिन् इति, त्रिलोकिन् अस्ति, लोकिन्, स्वामिन् योगिन् इव। अत्र त्रिलोकिन् इति भवति। अत्र वट इति पुल्लिङ्गपदं वटी इति भवति। सो अत्र समासपुस्तकमस्ति। समासः। सो अत्र किम् अस्ति इति दर्शयामि। अत्र बहुव्रीहिणा एतत् मास्तु, महत् शब्दः मास्तु। उत्तरपदस्य नियमः अस्तु, वर्गस्य अन्ते दर्शयामि। अस्तु, अत्र त्रिदलं वा महोदय? बिल्वः किमर्थमस्ति? किं त्रिदलं खलु? त्रयाणां दलानां समाहारः। अस्तु, सो अत्र अपवादः अस्ति त्रिलोकी पञ्चवटी इति। सो अत्र केवलं स्मरन्तु एतादृशपदानि: पञ्चगवं, पञ्चाङ्गं, पञ्चपात्रं, त्रिभुवनं, चतुर्युगं, त्रिरात्रं, नवरात्रम् इति। अत्र ईकारान्तपदं द्वयम् अस्ति, त्रिलोकी पञ्चवटी इति। अस्तु, नै प्रवृत्तयः। प्रवृत्तयः इत्युक्ते आरभ्य अन्य समासाः इति। प्रवृत्ति इति वदामः, परन्तु प्रवृत्तयः इत्युक्ते अन्य समासाः इति। परन्तु एतेषु नै समास अपि च उपपदसमासमेव पठामः। नै समासः बहु सुलभः एव। अधर्मः, न धर्मः, अधर्मः। अत्र न अधिकं सुबन्तं, न अधिकं सुबन्तं। सो अत्र सुबन्तस्य आदौ व्यञ्जनमस्ति चेत् अ भवति। सुबन्तस्य आदौ अच् स्वरः अस्ति चेत् अन् इति भवति। तावदेव, अन्य मुख्यविषयः न, अन्य नूतनविषयः नास्ति। न धर्मः, अधर्मः, न सत्यम्, असत्यं, न आचरः। सो अत्र अच् वर्णः अस्ति, अतः अन् भवति। अन् आचरः, अनाचरः। वयं वदामः खलु अवगमनं, न अवगमनम्, अनागमनम्। अपेक्षितं, न अपेक्षितम्, अन् भवति इदानीं। सो आरम्भे अच् वर्णः अस्ति, हल् नास्ति। हल् अस्ति चेत् केवलम् अकारः एव। अच् वर्णः अस्ति चेत् अन् भवति, अनपेक्षितम् इति। सो अतः हल् अस्ति चेत् अकारः, अकार्यम्, अविद्या, अहिंसा, अज्ञानम्। शब्दे अच् वर्ण आरम्भे, शब्दारम्भे अच् वर्णः अस्ति चेत् अनर्थः, अनादिः, अनिच्छा, अनौषधम् इति। सो अत्र एतादृश
पदानि कीदृशपदानि? अपोजिट् आपोजिट्। परन्तु अत्र सः वदति, किं वदति? असत्यं वदति। सः आचरति, किम् आचरति? अनाचारम् आचरति। अनाचारः तम् इति। अनपेक्षितं कार्यं मा करोतु इति। अकार्यम्, अविद्या इति तादृशपदानि भवन्ति। अनाथः भवितुं न शक्यते खलु? अनाथः नातः अनाथः, नातः अनाथः। अनवगतम् अवगतम् अनवगतम्, अनवगतम् अनवगतम्। अस्तु, सो अग्रे अस्ति। सो अत्र बहु सुलभः। सो आरम्भे हल् अस्ति चेत्, शब्दारम्भे हल् अस्ति चेत् अ एव। शब्दारम्भे अच् अस्ति चेत् अन् इति भवति। सो उपपदसमासः। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, निशां करोति इति निशाकरः एव। किमर्थम् इति अस्ति चेत् कुम्भं करोति, कथं करोति? बहु प्रयत्नेन करोति। निशां कथं करोति? बहु प्रयत्नं नास्ति खलु। चन्द्रः एवमेव आगच्छति, निशा। सूर्यः गच्छति, चन्द्रः आगच्छति। सो प्रयत्नः नास्ति इति मम अवगमनं। शास्त्रं करोति, शास्त्रकारः अथवा शास्त्रकृत् अपि। कर्मकृत् इति वदामः चेत् कर्मकृत् इति कर्मकारः। शास्त्रं प्रयत्नेन करोति। भयं प्रयत्नेन करोति वा? न जाने। भयङ्करः, भयं करोति इति। उष्णं भुङ्क्ते, उष्णं भुङ्क्ते इति तस्य स्वभावः। उष्णजलम्, उष्ण अन्नम् एतादृशम्। उष्णभोजी। किं महोदय? शुभं करोति कल्याणं, तदेव खलु? शुभं करोति, शुभङ्करः, शुभङ्करः, कल्याणम् आरोग्यं श्लोकः अस्ति तत्र, श्लोकः अस्ति। अस्तु। शत्रुबुद्धिविनाशाय किं भगिनि? दीपज्योति इति श्लोकः अस्ति। श्लोकः सोमेन इष्टवान्। सो अत्र सोमः कुत्र आगच्छति इति यागं कर्तुं समये। इत्युक्ते सोमं पातुम् इच्छति तादृशं न। सो अत्र यज्ञसमये एवं भवति। सो अत्र यज् इति भवति धातु, अतः याजी। सो अत्र भुज् इति धातु, भुज् भो भवति खलु। भोक्तुं भोज्, भोज् भवति, भोज्। सो अत्र भोजी, भुज् धातु भोजी भवति। यज् धातु याजी इति भवति। अत्र प्रियं वदति इत्युक्ते तस्य स्वभावः, यथा तस्य स्वभावः अस्ति, उष्णमेव इच्छति इति। उष्णभोजी, उष्णमेव भोक्तुम् इच्छति इति। सो अत्र प्रियमेव वदति। प्रियं वदः, पुल्लिङ्गे प्रियं वद। प्रियं वदा अपि श्रुतवन्तः खलु। प्रियं वदा इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे एवं भवति।
वशं वदति। वशं वदति इत्युक्ते आकर्षणं वा? वशं कर्तुं वाक्यानि एव वदति इत्युक्ते प्रियवाक्यं वदति। तेन वाक्येन अस्माकम् आकर्षणं करोति, अस्मान् आकर्षयति। वशं hypnotize. तादृशं वशीकरणम् इति। वशीकरणम्, एक्साक्ट्लि भगिनि, वशीकरोति इति। वशीकरणं कथं करोति? वदति, वदनेन एवं भवति। अस्तु, एतत् अस्ति तुन्दं परिमार्ष्टि इति। तुन्दम् इत्युक्ते बृहत् उदरम् अस्ति चेत्, बृहत् उदरं, तमिळ् भाषायां तोन्दी इति वदामः, तादृशपदम्। Hindi also they call tond. एव परिमार्ष्टि। Tond is in Marathi. Oh, Marathi also. Tond is in Marathi. अस्तु। सो अत्र तुन्दं परिमार्ष्टि इत्युक्ते एवमेव करोति। परिमार्ष्टि इत्युक्ते अलसः इति। किमपि अन्यकार्यं न करोति, केवलं बहु खादति, व्यायामं न करोति, एवमेव उपविशति, अलसः इति। पण्डितं मन्यते इति। वस्तुतः पण्डितः नास्ति, परन्तु सः पण्डितं मन्यते इति। पण्डितम् इति सः चिन्तयति, चिन्तयित्वा किमपि वदति। अर्जुन किं महोदय? सो अत्र अन्यपदम् एतादृशपदम् अस्ति। सो अत्र कसूची, वैयाकरणकसूची, वैयाकरणकसूची इति। सो अत्र एकः वैयाकरणः अस्ति। सो तं किमपि व्याकरणप्रश्नं पृच्छति चेत् सः एवं करोति। इत्युक्ते अहं चिन्तयामि इति सूचयति, परन्तु किमपि चिन्तनं नास्ति। सो अतः क इत्युक्ते आकाशं सूचयति, कसूची इति। वैयाकरणकसूची इति, तादृशपण्डितं मन्यः सः इति। उच्चैः कृत्वा, सो अत्र स्वीकृत्य, पुटीकृत्य इति वदामः खलु, तादृशरूपम्। इत्युक्ते उच्चैः इति उपसर्गः नास्ति, परन्तु उपसर्गः इव कृत्वा वयं कृत्य इति योजयामः। उच्चैः कृत्य, विना कृत्य। विना इत्युक्ते तत् मास्तु इति वयं त्यक्तवन्तः। सो विना कृत्य अहम् अग्रे गच्छामि, तत् मास्तु इति अहं त्यक्त्वा अहम् अग्रे गच्छामि इत्युक्ते तत् पदम् इत्युक्ते लेखनीं विना कृत्य अहम् अङ्कनीं स्वीकरोमि इति। नानाकृत्य इत्युक्ते अन्यपदानि, मल्टिपल् पदानि एवम्। एकदा भूय एकत्र खलु, एकत्र। तूष्णीं भूत्वा, तूष्णीं भूय। सो अत्र उपसर्गः इव चिन्तयित्वा ल्यबन्तं प्राप्नुमः। समास प्रश्नाः अस्ति चेत् तूष्णी भूत्वा, तूष्णीं भूत्वा अग्रे पठामः। सो अत्र क्षम्यतां, सर्वाणि पदानि दृष्ट्वा तदनन्तरं पश्यामः, क्षम्यताम्। अस्तु, सो इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति वा? सो अत्र नै प्रवृत्तयः इति पठितवन्तः, अत्र प्रश्नः अस्ति वा?
बहुव्रीहि प्रश्नः मास्तु इदानीं। उपपदं कृदन्तम् इति तत्र रूपः अस्ति खलु। अत्र प्रियं वदति वशं वदति इति वदति तु लकारः अस्ति खलु। कृदन्तं किमर्थम् अत्र एतावत् वदति अस्ति? इति बहु उत्तमः प्रश्नः। परन्तु वदति इति अत्र तु कारः एवमेव भोजी अत्र नामपदमेव अस्ति। अत्र नामपदमेव कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। परन्तु विग्रहवाक्ये अस्ति। विग्रहवाक्ये अत्र तिङन्तं पदम् अस्ति। अत्र एव खलु पूर्वं न दृष्टवन्तः एतादृशम्। अत्र एव तिङन्तं पदम् अस्ति विग्रहवाक्ये। परन्तु अग्रे समासे नास्ति। अतः एव इति योजयामः। अत्र कृत्वा इति अव्ययपदानि, उच्चैः अपि अव्ययं, विना अव्यय, नाना अव्ययं, तूष्णीं, भूत्वा अव्ययानि। सो अत्र उपपद इति अर्थे समासः भवति। एकनिमिषं समासपुस्तकम् आनयामि। How many questions we will get in samasa? Samasa questions will be very simple, Mahodaya. She's listening. She caught you. No, I was just asking how many questions we will have. I don't know. बहु अस्पष्टता अस्ति खलु. Once you understand, it's easy, but until then, साहित्यं प्रति गच्छामः चेत् but understanding is difficult. right. महोदय वक्रतुण्डः अपि तत्र एव वा? वक्रं तुण्डते इति? सो अत्र बहुव्रीहि महोदय। तूष्णीं भूत्वा अग्रे गच्छामः। बहु अस्पष्टता अस्ति। So अत्र अस्तु, because you asked, I'm telling you. So अत्र वक्रं तुण्ड यस्य सः, so it becomes बहुव्रीहि। अस्तु, मह्यं बहुव्रीहि बहु रोचते इति चिन्तयामि। सर्वं बहुव्रीहि प्रश्नानि एव पुनः तत्र एव आगच्छति मनः। भगिनी, can we say यस्य तुण्डः वक्रः अस्ति सः वक्रतुण्डः? Something like that, Bhagini, but you have a specific way of writing it. Okay. Astu. Astu. So इदानीं बहुव्रीहिं प्रति गच्छामः। तत् पुरुषः एव कृतवन्तः। अव्ययी भाव उप एतादृशं भवति। द्वन्द्वः माता च पिता च इति भवति। सो द्वन्द्व इति तथा भवति। सो अत्र माता प्रधानं वा पिता प्रधानं वा? प्राधान्यम् अस्ति। अव्ययी भाव पूर्वपदस्य प्राधान्यं। सो अत्र प्रायः अन्यपदार्थ प्राधानं भवति। प्रधानं भवति इति बहुव्रीहिः। सो अत्र अपि सामान्य बहुव्रीहिः, विशेष बहुव्रीहिः। सो बहुव्रीहि बहु रुचिकरम् अस्ति, पश्यामः। सो अत्र सामान्य बहुव्रीहिः। अत्र अपि यथा तत् पुरुषे भेदाः भवन्ति खलु, विभक्तिरूपम् आश्रित्य अत्र अपि द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी, अत्र अपि प्रथमा त्यजामः। विशेष बहुव्रीहि 9 विधाः सन्ति। सो अत्र पश्यामः। प्रथमं सामान्य बहुव्रीहिः। सो अत्र किं भवति? प्राप्त उदकः, प्राप्तं। सो प्राप्तम् उदकः, प्राप्त उदकः, प्राप्तम् उदकं यं सः। So this is how you have to write the बहुव्रीहि. So अत्र साधारण वाक्यम् इव न लेखितुं
अनुमतिः नास्ति। सो एतादृशम् एव भवति। प्राप्तम् उदकं यम् इत्युक्ते ग्रामः अस्ति, उदकं प्राप्तं, सः ग्रामः जलं प्राप्तः। परन्तु तथा न भवति। प्राप्तः इत्युक्ते द्वितीया खलु, द्वितीया। सो अतः प्राप्तम् उदकं यं सः। सो अत्र द्वितीया अस्ति, अतः यं भवति। प्रविष्टा शाला, केन शाला प्रविष्टा? उदाहरणार्थं छात्र अथवा छात्रः, क्षम्यतां, छात्रः, छात्रेण शाला प्रविष्टा। सो अत्र प्रविष्टा इति प्रथमम् आगच्छति। प्रविष्टा शाला येन सह इत्युक्ते छात्रः। दत्तः पशुः यस्मै सः इत्युक्ते अत्र भिक्षुकः इति अनुमानं कुर्मः अथवा अन्यः। सो अत्र पशुः दत्तः आसीत्, यस्मै दत्तः? भिक्षुकाय दत्तः। सो अतः सः इति अस्ति, यस्मै सः। पतितानि पर्णानि यस्मात्, यस्मात् पर्णानि पतितानि? वृक्षात्। सो अत्र वृक्षः सः। सो अत्र प्रथमा विभक्तिरूपे एव भवति, परन्तु अत्र तु यस्मात् भवति। पतितपर्णः वृक्षः। अत्र प्राप्तोदकः प्रथमा एकवचने भवति ग्रामः। प्रविष्टशालः, शाला इति स्त्रीलिङ्गपदं, परन्तु छात्रम् उद्दिश्य वदामः, छात्रः पुल्लिङ्गपदं। सो अतः प्रविष्टशालः सः। दत्तपशुः रुद्रः, क्षम्यतां, रुद्रः, भिक्षुकः रुद्रः। यस्मै दत्तः रुद्राय। सो पतितपर्णः वृक्षः, यस्मात् पतितानि पर्णानि अथवा पतितानि पर्णानि यस्मात् सः वृक्षः। सो अतः वृक्षस्य वर्णं भवति पतितपर्णः सः। विष्णुः पीताम्बरः, पीतम् अम्बरं यस्य सः, पीतम् अम्बरं यस्य सः विष्णुः पीताम्बरः। स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् आकारः भवति सर्वत्र। बहुफलः वृक्षः, बहूनि फलानि यस्मिन्, अत्र अपि वृक्षः एव। सो अर्थम् आश्रित्य एव विभक्तिः प्रयोक्तव्या। सो अत्र बहुफलः वृक्षः इत्युक्ते पतितानि फलानि इति भवति वा? पतितानि बहूनि फलानि प्रायः न जानीमः, सन्दर्भानुसारं तदपि भवितुम् अर्हति खलु। तदपि भवितुम् अर्हति। पतितानि बहूनि फलानि यस्मात् वृक्षः, यस्मात् सः। सो अतः सन्दर्भानुसारं पञ्चमी वा षष्ठी वा सप्तमी वा किमपि। अस्तु, एकमेकं पश्यामः। सो अत्र पीताम्बरं, पीतम् अम्बरम्, अत्र विग्रहवाक्यं। सो अत्र पीतम् अम्बरं पीताम्बरम्,
पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः. सो अत्र पुल्लिङ्गपदं पीताम्बरः इति भवति. अत्र तु पीतम् अम्बरं पीताम्बरम् इत्येव भवति. सो अहं पीताम्बरं धरामि. अहं किं धरामि? अम्बरं धरामि. अम्बरं धरामि. अम्बरम् इति तत्पुरुषः. अत्रापि तत्पुरुषः. अहम् अम्बरं नमामि इति वदामः चेत् पीताम्बरः यस्य सः, पीतम् अम्बरं यस्य सः तं नमामि इति तादृश अर्थे अहं पीताम्बरं नमामि इत्युक्ते पीतम् अम्बरं यस्य सः तं नमामि. अहं पीतवर्णयुक्तं वस्त्रं धरामि. अत्र यः पीतवर्णं वस्त्रं धरति तं विष्णुम् अहं नमामि. अत्र एवम् अस्ति. वस्त्रमिति कर्मधारय. कथं जानीमः कर्मधारय? सामान्य सो अत्र तत्पुरुषः. सामान्य तत्पुरुषः इति अस्ति चेत् विभक्तिरूपं भिन्नं भवति खलु. कर्मधारय एव अत्र विशेषणविशेषभावः भवति. सो अतः कर्मधारयः. अत्र तु बहुव्रीहिः अन्यपदार्थं सूचयति. विष्णुः इति अन्यः अस्ति. अहं पीतं न नमामि, अम्बरं न नमामि, परन्तु यस्य सः तं नमामि इति अन्यपदार्थं सूचयति बहुव्रीहिः. अतः अर्थम् आश्रित्य एव समासः भवति. सो अत्र केवलं पीताम्बरम् इति पदम् अस्ति चेत् पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः तम् इति बहुव्रीहि विग्रहवाक्यं भवति. कर्मधारय विग्रहवाक्यं पीतम् अम्बरम् एव. सो अतः वाक्यं दृष्ट्वा एव सन्दर्भानुसारमेव वयं चिन्तुं शक्नुमः कीदृशविग्रहवाक्यं भवतु इति. प्रश्नः वा? इदानीं प्रश्नं पृच्छतु. अस्तु, एकं पश्यामः. अस्तु भगिनि. पीताम्बरम् अस्ति चेत् कर्मधारय, पीताम्बरः अस्ति चेत् बहुव्रीहि. Depends on the context. परन्तु अत्र पीताम्बरं नमामि, अत्र पीताम्बरं धरामि. धरामि इत्यस्य साक्षात् अम्बरं धरामि. पीतवर्णम् अम्बरं धरामि, वस्त्रं धरामि इति. If they give only one word, we have to go with that. If we give the Vigraha Vakyam, then we can. उत्तमम्. ओके. पीताम्बरः इति अस्ति चेत् अस्तु. अन्य पुरुषं सूचयति. पीताम्बरा इति अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गं सूचयति. अत्र अम्बरम् एव. अम्बरम् इति पदं नपुंसकलिङ्गम्, अतः तस्य परिवर्तनं न भवति कर्मधारये. परन्तु बहुव्रीहि समासे परिवर्तनं भवितुम् अर्हति. किमर्थम्? अन्यं सूचयति. अन्यपदं पुल्लिङ्ग अस्ति चेत् अम्बर, पीताम्बरः. स्त्रीलिङ्ग अस्ति चेत् पीताम्बरा. नपुंसकलिङ्गं पीताम्बरम्. अस्तु. अत्र समानानि अधिकरणानि यस्मिन् सः समानाधिकरण बहुव्रीहि समासः. पुनः पठामः. समानानि अधिकरणानि यस्मिन् सः.
अत्र समानानि अधिकरणानि अस्ति वा? समानाधिकरण बहुव्रीहि समासः। अस्तु, अग्रे पश्यामः किम् इति। अस्तु, एतत् बहु उत्तम स्लैड् अस्ति। हतः दानवः येन सह। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः खलु? किं दृष्टवन्तः? एकनिमिषम्। बाणेन हतः। उत्तमम्। अस्तु, एतत् पश्यन्तु। अत्र किमस्ति? रामेण हतः कं सूचयति? रावणं। रावणं सूचय। अत्र येन सह इत्यादिकं नास्ति, रामेण हतः। सो अत्र रावणस्य विशेषणम् इव खलु? कीदृशः रावणः? रामहतः रावणः इत्यादिकम् अस्ति। बाणेन हतः, नखैः हतः इति विशेषणत्वेन भवति। आं वा? अत्र पश्यन्तु, तोलनं कुर्मः। हतः दानवः येन सह। हतदानवः इत्युक्ते रामं सूचयति। पूर्वं कं सूचयति? रामं न सूचयति, रावणं। रावणं। सो यः हतः अभवत् तं सूचयति, इत्युक्ते विक्टम्। परन्तु अत्र तु यः हतः, यः हननं कृतवान् तं सूचयति, येन सह इति। सो हतः दानवः येन सह। हतदानवः रामः। दानवः इत्युक्ते रावणः इति अनुमानं कुर्मः। हतरामः येन क्षम्यतां, हतरावणः येन सह। अत्र किं भवति? हतरावणः रामः। दानवः इत्युक्ते राक्षसः खलु? राक्षसः। हतराक्षसः रामः इति अस्ति चेत् येन सह। रामः इति येन सह इति भवति। अत्र स्थापयामि। अस्तु, अन्य। हतदानवः यया सा इत्युक्ते दुर्गा, दुर्गया। सो अत्र हतदानव एव प्रातिपदिकं। हतदानवा दुर्गा इत्युक्ते येन सा, यया सा, येन सह, यया सा इति अस्ति। सो अत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत् दुर्गां सूचयति, पुल्लिङ्ग अस्ति चेत् रामं सूचयति। सो अत्र येन सह, यया सा इति विग्रहवाक्यम्। हतः दानवः येन सह रामं सूचयति। रामेण दानवः हतः आसीत्, हतः अभवत्। परन्तु अत्र हतः इति प्रथमपदम्, अत्र हतः इति उत्तरपदम्। रामहतः। सो अत्र कः इति नास्ति। रामेण। सो अत्र किं भवति? कः हतः भवति वा? कं हतः भवति वा? रामेण रावणः हतः।
खलु रावणः कः रामेण रावणः हतः कं कः 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 खलु रावणः कः कः हतः रामेण रावणः हतः कर्मणि तत्र कर्मणि रामेण रावणः हतः हतः रामेण रावणः हतः पुनः पुनः वदामि किमर्थम् इत्युक्ते अत्र तोलनं कुर्मः चेत् हतः प्रथमम् आगच्छति हतरावणः इति हतरावणः येन सह रामः अत्र हत महिषासुरः हतः महिषासुरः मर्दनः महिषासुरः ययासा सो अत्र हत दानवा इति भवति सो अत्र अतः एव महिषासुर इति मास्तु दानव राक्षस इति हत राक्षसा दुर्गा इति हतः दानवः यैः ते इत्युक्ते अत्र किं भवति अत्र देवाः बहवः देवाः देवासुरसङ्ग्रामम् तत्र प्रायः अहं चिन्तयामि तत् देवाः असुराः 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 देवाः परन्तु अत्र हत दानव एव प्रातिपदिकं हत दानव एव परन्तु बहवः दानवाः बहवः देवाः अतः यैः इति भवति देवाः देवैः देवैः परन्तु ते इत्युक्ते देवाः ते हत दानवाः देवाः विशेषम् अस्तु सो अत्र पुनः तोलनं करोमि सो अत्र रामहतः इति अस्ति चेत् कं सूचयति रावणं सो रावणं सूचयति रामहतः इति अत्र कं सूचयति रामः इति नास्ति चेत् हतदानवः रामं सूचयति रामं सूचयति अत्र दुर्गां सूचयति हतदानवा इत्युक्ते यया सा हतदानवः यैः ते देवाः भगिनी तृतीया विभक्ति अस्ति न अत्र येन सह तृतीया विभक्ति येन सह यया सा यैः ते देवाः येन तत् कुलं हत दानव कुलमेव नाशं करोति इति हत दानवं कुलं दानवं नाशं करोति विशेषम् आश्रित्य समासपदस्य भगिनी रामहतः रावणः हत रावणः रामः पुनः वार्ता महोदय कुत्र रामहतः रावणः हत रावणः रामः सो अत्र हत रावणः रामेण इति हत रावणः हत रावणः रामः सो अत्र कस्य विशेषणं रामस्य विशेषणं हतदानवः रामस्य विशेषणं रामस्य विशेषणमस्ति हतदानवः दुर्गायाः विशेषणम् अस्ति
हतदानवा सा का सा हतदानवा ते के ते हतदानवाः तत् किं तत् हतदानवं तत् परन्तु अत्र पश्यामः चेत् कस्य विशेषणं रामहतः रावणस्य विशेषणं कस्य विशेषणं बाणहतः पुनः रावणमेव स्वीकुर्मः अस्माकं प्रिय शत्रु नखभिन्नः अन्य हिरण्यकशिपुः अस्तु अग्रे गच्छामः वा अन्य बहु अस्तु भगिनि प्रश्न अस्ति चेत् how they give the question Bagini, we will see in the end. Okay, we will see in the end. Don't stress about it. Idanim kevalam patamaha. Ahamapi tata eva. Kevalam patamaha. Astu. Don't get upset, Bagini. Astuva. We'll find it in the end. Yeah. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about the exam. Just happily we will learn. Anandena patamaha idane. Stress vina. Astu. So atra anya vigraha vakyam pashyama. Prasanna vadanaha. Prasanna vadanam dhyayed. Punah agacchati kalu. Prasannam vadanam yasya saha. So atra visheshanam bhavati, visheshyam bhavati. Satra visheshyanusaram visheshanasya lingam vachanam cha bhavati. Prasanna. So prasanna api bhavitum arhat parantu vadanam napumsakalingam. Prasannam vadanam yasya saha. Prasanna vadanaha iti vadanam napumsakalinga padam. Parantu prasanna vadanaha. Prasanna vadana api bhavitum arhati va? Bagini atra saha visheshya bhavati prasanna vadanam visheshanam bhavati. Yasya saha. Prasanna vadanam visheshanam saha visheshya. Saha pullinga asti chet prasanna vadanaha pullingam asti. Satyam. Parantu atra api visheshna vishesha bhavaha asti. Vadanam napumsakalingam prasannam. Prasanna iti vishesham. Vishesham vadanam prasannam vadanam. Parantu atra prasanna vadana iti nutana pratipadikam. Tasya api visheshanatvena bhavati saha iti asti iti asti. So atra eka vachane lingam vachanam cha. So atra lingam prasanna vadanam yasya sa. If we have it right. Yes, prasanna vadanam yasya sa, then it is prasanna vadana. Yasyaha sa iti bhavati. Yasyaha sa. So atra Saraswati namastubhyam varade kama rupini. So atra rupini ikaranta padam bhavati. Yasyaha sa iti rupini rupam rupin. Astu agre pashyamaha. Astu vishale netre idani dvivachanam. Netram netre netrani. So atra vishalam vishale. So atra punaha visheshna visheshya bhavaha. Parantu militva vishala netra ityeva bhavati. Pratipadikam. Samasasya pratipadikam vishala netra. Iti yasyaha sa vishala netra. Iti netra bhavati idani. Vishala netra. So atra ekavachanam pullinga. Sarve avagachanti va? मुख्य विषय एता अस्तु प्रश्नं प्रति इदानीम् मास्तु परन्तु अत्र विशालं नेत्रं नपुंसकलिङ्ग परन्तु द्विवचने अस्ति विशाले नेत्रे परन्तु अत्र पश्यामः चेत् विशालनेत्र
एव प्रातिपदिकं विशालनेत्र प्रातिपदिकं तथा एव भवति। तदनन्तरं यस्याः सा विशालनेत्रा सो अत्र कामाक्षी अपि भवति, अक्षी ईकारान्तपदमपि भवति, स्त्रीलिङ्गे आकारः भवति, पुल्लिङ्गे अह एव, नपुंसकलिङ्गे अम्। अस्तु, अन्य उदाहरणम्। अक्षिन् स्त्रीलिङ्ग भवति वा? अक्षिन् अक्षिणी अक्षिणी इति भवति। अक्षिन् why Vishal Netra is not Karmadharaya? सो अत्र विशाले नेत्रे पश्यतु इति अस्ति चेत् कर्मधारय भगिनि। परन्तु नेत्रं सूचयति चेत् कर्मधारय किं किं महोदय? नेत्रं सूचयति चेत् कर्मधारय भवति। यस्याः सा बहुव्रीहि भवति। सत्यं, वेल् सेड्। सो अत्र वाक्यं दृष्ट्वा पश्यामः भगिनि। सो अत्र विशाले नेत्रे पश्यतु, सो अत्र किं पश्यतु? नेत्रं। सो नेत्रं साक्षात् नेत्रमेव सूचयति खलु। कीदृशं नेत्रं? विशाले नेत्रे इति। कीदृशे नेत्रे? विशाले नेत्रे। विशाले नेत्रे स्तः। करेक्ट। तादृशम् अस्ति चेत् बहुव्रीहि, क्षम्यतां, कर्मधारयः। विशाले नेत्रे यस्याः सा, सो एतादृशपदं बहु मुख्यं। येन सह, यस्याः, यस्मिन्, यस्मात्। सो अत्र यत् पदम् उपयुज्य, यत् सर्वनामपदम् उपयुज्य विग्रहवाक्यानि भवन्ति चेत् बहुव्रीहिः। दीर्घाः केशाः ययोः ते, अत्रापि सा ते ताः द्विवचनं, ययोः। एकवचनम् अस्ति चेत् दीर्घाः केशाः यस्याः सा। अत्र यस्याः सा इत्येव भवति। सो अत्र किं भवति? दीर्घकेशी केशा, केशा भवति। केशा, केशे, केशा खलु, केशा। एतादृश उदाहरणानि एव पश्यामः। अन्य उदाहरणं मास्तु। अनन्तरं सर्वं पठित्वा अनन्तरं नूतन उदाहरणानि पश्यामः। अस्तु, सो अत्र प्रथमम् अत्र केवलम् उपस्थापनमेव। समानाधिकरण बहुव्रीहिः इत्युक्ते पीतम् अम्बरं समानाधिकरणं। सो अत्र कर्मधारय इव भवति वाक्यं। प्रथमभागः पीतम् अम्बरं, पूर्वपदम् उत्तरपदम् अम्बरं पीतं। सो अत्र प्रथमान्तं भवति, अतः समानाधिकरणः अस्ति। समानाधिकरणः पीताम्बरम् इति पीत इति भवति। पीत अम्बर, सो पीत अम्बर पीताम्बर इति भवति। पीताम्बर, यस्य सः पीताम्बरः। सो अत्र किम् अस्ति? लिङ्गत्रये अपि बहुव्रीहिः सम्भवति। यस्य सः अथवा यस्याः सा अथवा यस्य तत्, एवं भवति। सो अत्र यत् पदम् उपयुज्य विभक्तिरूपाणि एवं भवति। अस्तु, पुनः प्रथमान्तं
प्राप्तम् उदकं सर्वदा प्रथमान्तमेव भवति साधारणतया सर्वदा प्रथमान्तमेव भवति प्राप्तम् उदकं यं यम् इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति खलु यं सः यं यः यं येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन् यं प्राप्तम् उदकं यं सः सो प्राप्त उदक प्राप्तोदक इत्युक्ते गृहं कूपः ग्रामः इति प्राप्तोदकः ग्रामः अस्ति चेत् प्राप्तोदकः ग्रामः इत्युक्ते ग्रामे जलम् अस्ति गृहम् अस्ति चेत् प्राप्तोदकं कूपः प्राप्तोदकः इति भवति प्राप्तोदकः प्राप्तम् उदकं यं सः कृतं भोजनं येन सह कृतभोजनः बालकः बालिका अस्ति चेत् येन सा बालिका कृतं भोजनं यया सा अत्र किं भवति कृतभोजना भवति बालिका अवगच्छन्ति वा एतावत् पर्यन्तं सो अत्र द्वितीया अत्र तृतीया यत् शब्दम् उपयुज्य तृतीया दत्तं धनं यस्मै धनं दत्तं सः अहं सर्वदा भिक्षुकः इति वदामि परन्तु अत्र सेवकः दत्तः धनः दत्तधनसेवकः सः दत्तधनः अस्ति पुनः पुनः मा ददातु इति दत्तधनः सो अत्र प्राप्तधनः अपि भवितुमर्हति वा प्राप्त अस्ति चेत् द्वितीयान्तं भवति सो अत्र प्राप्तं धनं यं सः अपि भवितुमर्हति वा प्राप्तं धनं यं सः प्राप्तं धनं यस्मात् पञ्चमी अस्ति No, अत्र धनं दत्त he is the recipient खलु येन धनं दत्तं धनं यस्मै so that's the chaturthi right प्राप्तं धनं येन सह येन धनं प्राप्तं येन सह अपि भवितुमर्हति अत्र अपि भवितुमर्हति वा प्राप्तं धनं प्राप्तधनः अस्तु तद् मास्तु अग्रे पश्यामः पीतम् अम्बरं यस्य सः बहुवारं पठितवन्तः वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः एतत् पश्यतु ग्रामः अस्ति ग्रामे वीराः पुरुषाः सन्ति अतः वीरपुरुषः ग्रामः वीरपुरुषः इति ग्रामः पुरुषः नाम समूहं न कर्तुं शक्नुमः अत्र वीरपुरुषं पश्यतु इति वदामः चेत् ग्रामं पश्यतु वा साक्षात् पुरुषं पश्यतु वा वीरपुरुषाः चेत् कर्मधारः एव वीरपुरुषाः
पुरुषः अस्ति चेत् अस्तु पुरुषः अस्ति चेत् you are talking about something else. ग्रामः वीरपुरुषः ग्रामः more confused. आं भगिनि तदर्थमेव अहम् उक्तवती सर्वं पठामः तदनन्तरं कुर्मः नो चेत् भ्रमः एव भवति भगिनी सैनिकः वीरपुरुषः अस्ति कर्मधारय एव खलु कर्मधारयः एव अस्तु इदानीं तादृश न कुर्मः अधीतं काव्यं यया सा अधीतकाव्या छात्रा यया सा अत्र अधीतं काव्यं यया सा भ्रमः एव भवति निश्चयेन परन्तु विल् कीप् स्टडीइङ्ग् रीडिङ्ग् तदनन्तरम् उद्धृतः ओदनः यस्याः सा स्थालिका उद्धृत ओदन उद्धृत means to lift to take from it उद्धृत ओदनः यस्याः सा स्थालिका उद्धृतोदना हतः दानवः येन सह रामः हतदानवः सो अत्र केवलं हतदानवः येन सह रामः इति अस्ति अग्रे अग्रे पश्यामः अनन्तरं पुनरेकवारं पठामः द्वितीयवारं पठामः सम्यक् भवति प्रथमान्तं विशेषणं चत्वारि मुखानि यस्य सः चतुर्मुखः महान्तौ बाहु यस्य सः सो अत्र महत् सर्वदा महा भवति खलु महाबाहुः इति रामं सूचयति शुभम् आननं यस्याः सा शुभानना नारीं सूचयति नारी कमलम् आसनं यस्याः सा कमलासना लक्ष्मीं सूचयति आननम् इत्युक्ते किम् शुभम् आननम् लोटस् कमलम् is lotus, right? Kamalasana is padmasana. कमलासना आननम् इति पृष्टवान् इति चिन्तितवती अस्तु आम् भगिनि आननम् इति मुखं रुक्मिणी भार्या यस्य सः कृष्णः रुक्मिणी भार्यः इति भवति सो अत्र कृष्णं सूचयति भार्या यस्य सः रुक्मिणी भार्यः भार्या इति पदं परन्तु भार्यः इति भवति तत्र उत्तरे सूचयन्ति वा महोदय कृष्णः लक्ष्मी एतावत् in the bracket then it becomes easy. Yeah, I think they will do that. Otherwise it's difficult. We will see. For now we will just learn. Astu va, don't worry about questions. Don't worry about questions. Astu abhyasa. Abhyasam kurmah. Pita kshirah balah. Militva eva kurmah. पीतक्षीर यः क्षीरं पीतवान् सः पीतवान् क्षीरं यस्य सः पीतम् इति अनुमानं करोमि पीतं क्षीरं यस्य सः यः सः येन सो पीतम् इति भवति चेत् तत्र कर्मणि इति अनुमानं कुर्मः येन सह उत्तमं पीतं क्षीरं येन सह उत्तमम् अन्य
उद्धृतजला नदी इति अस्ति। We just saw it. उद्धृतं जलं Udritam jalam yaya Yes. sa. यस्याः यस्याः सा Yaya sa. यया इत्युक्ते नदी एव करोति इति। बालेन पीतम् इति तादृशम्। Oh, that was Talika. So, okay, this is दर्शयामि वा? Udrita odana. Udritaha odanaha yasya sa. उद्धृतं जलम्. सो अत्र जलं जलमेव उद्धृतम् इति भवति। उद्धृतं जलं यस्याः फ्रम् वेर् इति उद्धृतं जलं यस्याः सा इति भवति। अस्तु, बहुजनं गृहं। बहुजनानि बहवः जनाः यस्य बहुजनाः जनाः गृहं yes बहुजना यस्मिन् बहुजनाः यस्य सः जनानां षष्टि भवति। बहवः जनाः यस्यै कुत्र यस्मिन् यस्मिन् इति अनुमानं कुर्मः। बहवः जनाः यस्मिन् तत् उत्तमं खलु? So far so good खलु? All three wrong. So far good. All three correct. all answers प्रायः। अस्तु, लिखितचित्राः छात्राः। लिखितं चित्रं येन इति एकवचनं। यया सा। यया इति स्त्रीलिङ्गे। यया सा। यस्यै छात्राः। But this is plural. Plural, right? बहुवचनम्. येन याभ्यां यैः येन याभ्यां यैः यया याभ्यां याभिः स्त्रीलिङ्ग अस्ति चेत् याभिः ताः इति भवति स्त्रीलिङ्ग अस्ति चेत्। अस्तु, अष्टभुजा देवी। ఇక్కడ యస్యాः सा अष्टभुजाः भक्ताः अष्टः भुजाः अष्टः न भवति खलु? अष्ट, that's it. अष्टभुजाः यस्य सा। भुजः वा भुजं भवति वा? एतादृश प्रश्नः भवति। अष्टभुजाः यस्याः सा। सो बहुवचनं भुजाः। यत् अत्र आसीत् खलु जनाः इति, बहवः जनाः। अष्टभुजाः यस्याः सा देवी इति। उत्तमम्। अत्र दशाननः रावणः। दश आननाः यस्य सः। आननानि। आननं नपुंसकलिङ्गपदम् आननानि। Least expected. वक्रं तुण्डं यस्य सः। टिङ् 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 टिङ्। धृतपुष्पा।
Dhrutam pushpam yam No. yes By yaya Yayasa. sa Yes. ययासा ययासा अथवा बहुवचनमपि धृतं पुष्पं ययासा धृतानि पुष्पाणि परन्तु ययासा एव ययासा पतितपुष्पा लता Patitam pushpam कस्यां यस्याः सा अथवा पुष्पाणि पतितानि यस्याः यस्याः सा अस्तु अत्र दत्तदक्षिणाः विप्राः इत्युक्ते ब्राह्मणाः इत्युक्ते they received it प्राप्तवन्तः दत्तं दक्षिणाः येन सह दत्तानि येन न भवति दत्तं दक्षिणं यस्मै यस्मै इति यस्मै एकवचनं यस्मै सह यस्मै याभ्यां यस्मै याभ्यां येभ्यः खलु येभ्यः ते So, यस्मै याभ्यां येभ्यः दत्ताः दक्षिणाः येभ्यः ते अस्तु विशालमार्गा नगरी विशालं मार्गं मार्गाः मार्गाणि विशालः मार्गः मार्गाः विशालानि मार्गाणि नगरी मार्गः इति कीदृशपदं मार्गः पुनः वदतु मार्गाः यस्मिन् पुल्लिङ्गपदं यस्मिन् नगरे नगरी इति अस्ति यस्मिन् तत् नगरी इति यस्मिन् सा no nagari is strilingam, right? So yasyam सा अथवा यस्याः अपि इत्युक्ते तत्र we can use षष्ठी अथवा सप्तमी इत्युक्ते which has it or in which cities streets or cities in the street, both are correct. The city which has all these or the city in which cities streets are wide. No. Streets in the city are wide. Why? Both are correct. Streets in the city is correct, but not cities. If it is wrong, English is my second language. Okay. अस्तु अग्रे Sanskrit is my first language. प्राप्तं उदकं यं प्राप्तं उदकं यं यम् अस्ति चेत् तं भवति सो अत्र तत् अस्ति अतः यत् तत् This is interesting. Samasah we can do it in group. In the exam. Samasa समस्त क्लास् समूह प्रयत्नं कुर्मः सो अत्र पुनरेकवारं पश्यामः इट विल बिकम क्लियरर little bit more clearer okay अस्तु so this is how the prashnaah will be so finally I can answer you पीतं क्षीरं येन सह अस्तु so अहं प्रेषयामि बहुव्रीहि अत्र प्रेषयामि अवगमनार्थं सुलभाय भवति अग्रिमवर्गे पङ्कजमुखी पङ्कजं मुखं यस्याः सा यस्याः सा अस्तु सो इदानीं समापयामः अत्र न जानामि क्लास् गूगल् फार्म् अस्ति वा इति अस्ति चेत् गणे प्रेषयामः खलु अर्चना भगिनी अस्तु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवादः भगिनी भगिनी consolidated Google form कुत्र अस्ति?